The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to science class. Hope you are doing well at home. Today I would like to start the class with the saying, an expert in anything was once a beginner. I'll repeat once more, an expert in anything was once a beginner. Here in the case of studies, don't get upset when you get less mark. Instead of that, try to work hard. One day you will get what you deserve. That means one day your dream will become a reality. Let's wait for the day in which your dream will become a reality. Okay, shall we move on to today's topic, children? Okay. We have studied the examples as well as peculiarities of the alkalis in the last class, isn't it, children? And today we are going to study about the substances that can show color change in acid as well as alkalis. Here in your textbook there is a list of substances are given. That means in your textbook a list of substances are given and you have to find out among that substances which are capable of changing the color in acidic as well as basic solution. That means which substances are capable for showing color change in acidic as well as alkaline substances. Here this is the list of substances which is given in your textbook and you have to find out among these substances which are capable of showing color change in acidic as well as alkaline substances. Before discussing the substances which can capable for changing color in acidic as well as alkaline substances, we have to draw a table and in that table we can mention the color change. Then it will be easy to identify the substances which can show color change in acid as well as alkaline. Did you see the column, children? Okay. In this column we are going to write down the changes which may happen in these substances when we dip it in acid as well as alkaline. Here, substance which is required for this experiment is locally available substances. അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും കാണുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കലിയോ എടുക്കാം. വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആസിഡോ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. വീട്ടിലുള്ള ഒരു ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ പറയും നമ്മുടെ ഏതെടുക്കാം, വിനെഗർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിട്രിക് ആസിഡ്, ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആസിഡിന് പകരം എടുക്കാം. ആൽക്കലിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ആൽക്കലി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ എടുക്കാം. ഇത് ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്, എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീട്ടിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഈ എഴുതിയ റിസൾട്ടുമായിട്ട് നോക്കി കറക്റ്റാണോ എന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക്. ഈ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട, എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കോപ്പി അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. Substance which is given in your textbook to find out whether it can show color change in acid or alkali is turmeric powder. Okay, turmeric powder. Can I write it here? Turmeric powder. It is available in your kitchen. You can do it with this. Okay, ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Turmeric powder, color in acid. When we add some turmeric powder in acidic solution, it won't show any color change. That means turmeric powder will not show any color change in acid or acidic solution. So we can say that there is no color change. Color change ഇല്ല. Okay, no color change. അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ആസിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ കാണപ്പെടും. ഓക്കെ, അതായത് കളർലെസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ കളർലെസ് ആയിരിക്കും. And when we mix it with alkali, that means ഒരു
ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് ആൽക്കലി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ടർമറിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം യു ക്യാൻ സീ ദ color change in turmeric powder. That means the color of the turmeric powder will change into red in the presence of alkali. Okay, so what is the color change of turmeric powder in alkali? Yes, in alkali turmeric powder will give which color? Yes, red color. And the color is the red color. Red color. Okay, red color. Next which one is the substance? Mango leaf. Mango leaf mango leaf ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്താലും there won't be any change in the mango leaf. Okay, അതിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. സിമിലർലി ആൽക്കലൈൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താലും there won't be any color change in mango leaf. mango leafിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. Okay, next one is beetroot. Okay, beetroot എടുക്കുക, ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബീട്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്ത ശേഷം അതിനെ അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ the color of the beetroot juice will change into, the color of the solution will change into red. എന്തായിട്ട് മാറും? റെഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോ beetroot will show a red color in acid. Okay, or beetroot will show red color in acidic medium. acidic mediumത്തിൽ beetroot എന്ത് കളർ കാണിക്കും? റെഡ് കളർ കാണിക്കും. ഇനി if when we mix the beetroot juice with alkali ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ the beetroot will show blue color in alkaline medium. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് കാണിക്കുകയാണ്? എന്ത് കളർ കാണിക്കുക? ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും കാണിക്കുക. I'll tell you once more. Beetroot will show red color in acidic medium and blue color in alkaline medium. Beetroot juice ne alkaline medium നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ what will be the color? Color will be blue. Okay, when we dip the rose petals inside the acidic solution, we can't see any color change. It is not possible to see any color change in rose petals. Rose petals ne ഒരു കളർ ചേഞ്ചും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. റോസ് പെറ്റൽസിന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ലീഫിനും പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ there won't be any color change in the rose when we dip it inside the acidic solution. Similarly, when we dip the same rose in the alkaline solution, there won't be any color change. ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ. Next one is which is the carrot. Isn't it? Carrot. Okay, can I write it here? It is carrot. Carrot will not show any color change in acidic medium. അതായത് the carrot juice will not show any color change in acidic medium. ആസിഡിൽ ക്യാരറ്റ് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് will be nil. ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. It is colorless in acidic solution and alkali also. In alkali also the carrot will not show any color change. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? Carrot will not show any color change in alkaline medium also. Alkaline mediumത്തിലും carrot എന്ത് ചെയ്യില്ല? കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കില്ല. So color change will be nil. Understood children? So based on this experiment അല്ലെങ്കിൽ based on this observation we have to find out some answers. Okay, നമ്മൾ ചില answers കണ്ടെത്തണം. Here my question is, can you say which are the substances that will show color change in acidic as well as basic medium? Or which are the substances that can be used to identify acid and bases? ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡിലും ബേസിലും കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതല്ലെങ്കിൽ ചില സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ്. യെസ്, ഒരു വസ്തു ആസിഡിലോ ബേസിലോ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ആസിഡിനോ ബേസിനെയോ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടർമറിക് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ടർമറിക് പൗഡർ എടുത്ത് നോക്കൂ. ടർമറിക് പൗഡർ എടുത്താൽ ആസിഡിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? നോ, it is not showing any color change in acidic medium. So we can't use this turmeric powder to identify acid. But the same turmeric powder will show color change in alkali. That means the color of the turmeric powder get change into red in the presence of alkali. Alkaliയുടെ presence-ൽ turmeric powder-ന്റെ color red ആയിട്ട് മാറും. അതിനർത്ഥം we can use this turmeric powder to identify an alkaline solution. ഒരു ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഈ ടർമറിക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Understood children? So here turmeric powder can be used to identify what? Alkaline. Why? Because turmeric powder will show color change in alkaline solution. Alkaline solutionൽ turmeric powderന് കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് turmeric powderനെ alkaline solution ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Understood?
And next one is mango leaf. എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? നോ കളർ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരിക്കലും ഇല്ല. We can't use this mango leaf to identify acid as well as bases. Next one, beetroot. Beetroot എടുക്കുമ്പോൾ it is showing color change in both acidic as well as basic medium, isn't it? In acidic medium, beetroot will give red color, and in basic medium, beetroot will give blue color. That means we can use beetroot to identify acid as well as alkali. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആസിഡിനെയോ ആൽക്കലിയെയോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? ബീട്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. And next one is rose. Rose. Can you find out any color change in acidic as well as basic medium? No. Rose is not giving any color change in acidic as well as basic medium. So we can't use rose as an indicator to find out the presence of acidic or basic substance. Okay. Next one, last one, carrot. Carrot എന്തെങ്കിലും color change കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? No. Carrot is not showing any color change. So we can't use carrot to identify the presence of acid or alkali. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ടെർമറിക് പൗഡറും ബീട്രൂട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലാൻ പാർട്ടാണ്. ഈ രണ്ട് പ്ലാൻ പാർട്ടും വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ്. അസിഡിക്കോ ആൽക്കലൈനോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. Here, if a substance is used to identify acid or alkali through its color change, we can call such kind of substances as indicators. What is that? Indicators. You might have heard about indicators in the beginning of this chapter, isn't it? What is meant by indicator? Indicators are the substances that can be used to identify the presence of acid or alkali through the color change. അതായത് കളർ ചേഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് ആസിഡിനെയോ ആൽക്കലിയെയോ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് യെസ് ടർമറിക് പൗഡർ ആസ് വെൽ ആസ് ബീട്രൂട്ട്. ദീസ് ടു ആർ ദ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇത് രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതല്ലാതെ we have studied about one natural indicators in the last class, isn't it? Which is that yes, hibiscus paper or hibiscus. Hibiscus is also a natural indicator. Hibiscus ഒരു natural indicators ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 natural indicators പഠിച്ചില്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? ബീട്രൂട്ട്, ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്? ടർമറിക് പൗഡർ. Here, can we use the same natural indicators in the laboratory also? No, it is not possible to use these simple natural indicators in the laboratory. Why? Because the accuracy of these indicators will depend on the intensity of the acidic as well as basic nature of that substance. അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലാബിൽ ആൽക്കലൈൻ അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യും. ഇതിലുള്ള അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വേരി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം we are using litmus paper as an indicator inside the lab. We will use litmus paper as an indicator inside the lab. ലാബിനുള്ളിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണ്. ഓക്കെ. Similarly, this is a paper, isn't it? Similarly, we can use solutions as indicator in the lab. അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചില സൊല്യൂഷൻസും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില കെമിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അതായത് സൊല്യൂഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ആസ് വെൽ ആസ് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്. ഏതൊക്കെയത്? ഫിനോഫ്തലിനും മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്. Can I write it here? Okay. Here, as I told you, phenolphthalein and methyl orange are the two laboratory indicators which can be used inside the laboratory to find out the presence of acidic as well as basic solutions. Okay. അതായത് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫിനോഫ്തലിനും മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് സൊല്യൂഷനുമാണ് നമ്മൾ ലാബോറട്ടറിക്കുള്ളിൽ ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രണ്ടും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. Now let's study the color change which can be happen in different substances when we dip it inside a acidic or basic solution. Okay, first one is which is the blue litmus paper. Blue litmus paper will give a red color in acid. That means
blue litmus, when we dip blue litmus paper inside a acidic solution, the color of the blue litmus paper will change into red. And what will be the condition in alkali? It will be in the blue color in the alkali. That means when we dip the blue litmus paper inside the alkaline solution, it will be in the blue color itself. That means there won't be any color change in alkali in the case of blue litmus paper. അതായത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്ക് എന്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആസിഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ചില്ലി പൗഡർ. ചില്ലി പൗഡർ വിൽ ബി പെയിൽ റെഡ് ഇൻ ആസിഡിക് ആസ് വെൽ ആസ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ചില്ലി പൗഡർ ഓൾറെഡി റെഡ് കളറാണ്, പെയിൽ റെഡ് കളറാണ്. അതേ പെയിൽ റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് ഇൻ ആസിഡിക് ആസ് വെൽ ആസ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ. So can we use the chili powder as an indicator to find out the presence of acidic or basic substance? No. Why? Because it doesn't show any color change in acidic or basic medium. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ചില്ലി പൗഡർ ഒന്ന് ആസിഡിനെയോ ആൽക്കലിയോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. So when we dip red litmus paper inside the acidic solution, color of the litmus paper will be in red itself. കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് തന്നെയായിരിക്കും. അതേസമയം ഈ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം കളർ ഓഫ് ദ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ബ്ലൂ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? ആൽക്കലി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാം? ആൽക്കലി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. വൈ? ബിക്കോസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വിൽ ഷോ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ. ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനിലാണ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെ തിരിച്ചറിയാനാണ്? ആൽക്കലിയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ. ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി വാട്ട് വിൽ ബി ദ കളർ? ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ബ്ലൂ കളർ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കളർ? കളർ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു റെഡ്. റെഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതിനർത്ഥം എന്താ? വി ക്യാൻ യൂസ് ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ട്? ആസിഡ് അല്ലേ? ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ബ്ലൂ കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഇനി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ when we dip the blue hibiscus paper inside the alkaline solution itself? Yes, no change will happen. That means there won't be any change when we dip blue hibiscus paper in a alkaline solution. Alkaline solution blue hibiscus paper dip ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. Next one is phenolphthalein. Phenolphthalein will be colorless in acidic solution. Phenolphthalein indicator, നമ്മളൊരു acidic solution എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് phenolphthalein 1-2 ഡ്രോപ്പ്, കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-2 ഡ്രോപ്പ് phenolphthalein ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ there won't be any color change. ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താ? we can't use phenolphthalein to identify acid. Why? Because it won't show any color change in acidic medium. But the same phenolphthalein, when we dip it inside a basic solution or when we pour it inside a basic solution, the color of the solution get changed into pink. ഓക്കെ, അതായത് ഇതേ 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തലിൻ നമ്മളൊരു ബേസിക് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും? പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഫിനോഫ്തലിനെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ആൽക്കലിയുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഓക്കെ. Can we use white paper to find out the presence of acidic or basic substance? No. Why? Because it won't show any color change in the acidic as well as basic medium. When we dip white paper inside the acidic medium, it won't show any color change. Similarly, when we dip the same white paper inside the alkaline solution, it won't give any color change. So can we use it as an indicator? No. White paper cannot be used as an indicator to find out these acidic or alkaline substances. Okay. Next one is carbon powder. Carbon powder also will not show any color change in acidic as well as basic medium. It will be black in both acidic as well as basic medium, so we can't use carbon powder as an indicator. Okay. Next one is methyl orange. Methyl orange is a laboratory indicator which can be used to identify acid as well as alkali. Methyl orange നമുക്ക് ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. When we pour 1 or 2 drops of methyl orange into a acidic solution, the color of the acidic solution will change into pale red. ഇവിടെ pale pink എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് it is not correct, it is pale red ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആസിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ methyl orange എന്ത് കളറാണ് കാണിക്കുന്നത്? it will show pale red color. Okay, when we pour 1 or 2 drops of methyl orange into a acidic solution, the color of the acidic solution will change into red, pale red color. Okay, pale red color ആയിട്ട് മാറും.
അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? We can use this methyl orange to identify acidic substance. Okay, similarly when we will pour 1 or 2 drops of methyl orange into an alkaline solution, the color of the alkaline solution will change into pale yellow ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഒരു ഓറഞ്ച് കലർന്ന യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? അതിനർത്ഥം എന്താ? ഇവിടെ നമുക്ക് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ആൽക്കലിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ can you say the answer which is that? Yes, methyl orange. Why? Because methyl orange will give red color, pale red color in acidic medium and pale yellow color in basic medium. Okay. Next one is liquid blue. Liquid blue എടുത്ത് നോക്കൂ, രണ്ടിലും ഒരു കളർ ചേഞ്ചും കാണിക്കുന്നില്ല. ആസിഡിലും ബേസിലും ഒരു കളർ ചേഞ്ചും കാണിക്കുന്നില്ല. So we can't take this pale liquid blue as an indicator ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay. Next one is turmeric powder. Turmeric powder will not show any color change in acidic medium, but it will show red color in basic medium. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ടെർമറിക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം? യെസ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ടെർമറിക് പൗഡർ ഇൻ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബേസ് ഓർ ആൽക്കലി. ആൽക്കലിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ടെർമറിക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വെൽ. So here, based on these observations, there are the questions given below. Can we go to the questions? Yes. What are the substances that can be used to identify acid? Acid identify ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആവണമെങ്കിൽ ആസിഡിൽ എന്ത് കാണിക്കണം? കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കണം അല്ലേ? Can you check ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആസിഡിൽ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ will show color change in acid. It will change into red color. So we can use blue litmus paper to identify acid. Acid identify blue litmus paper ഉപയോഗിച്ചൂടെ? Yes. Why? Because it will give red color in the presence of acid. ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അത് എന്ത് കളറായിട്ട് മാറും? റെഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ചില്ലി പൗഡർ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? നോ കളർ ചേഞ്ച്. Hibiscus paper, blue hibiscus paper will change into red color in the presence of acid. So we can use the blue hibiscus paper to identify what? Acid. Acid identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് blue hibiscus paper ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? Blue hibiscus paper and then phenolphthalein ഉണ്ടോ? കളർ ചേഞ്ച്? There is no color change. Then white paper, no color change. Carbon powder, no color change. Methyl orange, yes, pale pink കളർ മാറുന്നുണ്ട്. pale pink മാറുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം methyl orange നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ആസിഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? നോ കളർ ചേഞ്ച്. ടർമറിക് പൗഡർ, ഇസ് ദർ എനി കളർ ചേഞ്ച്? നോ കളർ ചേഞ്ച്. സോ ക്യാൻ വി യൂസ് ദീസ് ടു ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ടർമറിക് പൗഡർ? നോ, വി കാൻ ടേക്ക് ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ ഓർ ടർമറിക് പൗഡർ ഇൻ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്. സോ ഇയർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? യെസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം. And second one, yes, here hibiscus paper, blue hibiscus paper ഉപയോഗിക്കാം, blue litmus paper ഉപയോഗിക്കാം. Then ഏതാ? methyl orange നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Understood children? Hope you have understood. Can we find out the answer of the next question? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം. Okay, here what are the indicators that can be used to identify alkali? ആൽക്കലിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആൽക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആൽക്കലിയിൽ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലിയിൽ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇവിടെ നോക്കാം. ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ, നോ കളർ ചേഞ്ച്. ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാ? യെസ്, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഷോയിങ് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ആൽക്കലി. ആൽക്കലിയിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ആൽക്കലിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സിമിലർലി hibiscus paper ഉണ്ടോ? കളർ ചേഞ്ച്? നോ കളർ ചേഞ്ച്. phenolphthalein, യെസ്, കളർ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച് ടു പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനോഫ്തലിനും ആൽക്കലിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ, നോ. കാർബൺ പൗഡർ, നോ. methyl orange, യെസ്, methyl orange pale yellow ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് methyl orange എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ആൽക്കലിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യെസ് ടർമറിക് പൗഡർ. ടർമറിക് പൗഡർ എന്തായിട്ട് മാറി? റെഡ് ആയിട്ട് മാറി. അവിടെ ആ ടർമറിക് പൗഡർ നമുക്ക് ആൽക്കലിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. Understood children? Here I'll tell you once more which are the substances that can be used to identify alkali. Yes, here red litmus paper can be used, phenolphthalein can be used, methyl orange can be used, and turmeric powder can be used to identify alkali. Acid identify വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാ? Yes, blue litmus paper, isn't it? Blue litmus paper, പിന്നെ എന്താ? methyl orange പറഞ്ഞു അല്ലേ? Okay.
Remaining topics we will study in the next class. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.